Hi students, in this chapter I am talking to you about sex-linked inheritance. The last chapter was dealing with linkage, crossing over and recombination. Here the title itself means it is about the linkage between genes present in the sex chromosomes. Let's go to the slides. The genes which are present in the sex chromosomes and which are not involved in the sex determination are called sex-linked genes. So sex-linked genes means those genes which are present in the sex chromosomes but they are not involved in sex determination, but they have linkage with other sex determining genes present in the sex chromosomes. Those genes are known as sex-linked genes. The genes which are present in the sex chromosomes and which are not involved in sex determination are called sex-linked genes. The association of these somatic genes present in the sex chromosomes with sex determining genes is known as sex linkage. As I told you, this linkage between the somatic genes means the genes responsible for somatic characters. These somatic genes present in the sex chromosomes with the sex determining genes present in the sex chromosomes, that linkage is known as sex linkage, and its inheritance pattern is known as sex linked inheritance. ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിനാണ് നമ്മൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The sex-linked genes present in the X chromosomes are called X-linked genes. Similarly, those which are present in the Y chromosomes are called Y-linked genes. Then, if we look into the structure of X and Y chromosomes, this X chromosome is usually longer than this Y chromosome, and it contains two segments. Both X as well as Y segments, Y chromosome contains two segments. That centromere separates these two segments. Here, both this X as well as Y chromosome, it contains a homologous portion as well as a non-homologous portion. The long segment of X is not non-homologous with the Y, and this segment carries the completely X-linked genes. ഈ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഈ ലോങ് സിഗ്മെൻറ്റ് നോൺ ഹോമോലോഗസ് സിഗ്മെൻ്റാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വൈ ക്രോമോസോമിൽ ഒരു സിഗ്മെൻ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനാണ്. ഈ നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനിലുള്ള എല്ലാ ജീൻസും കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസാണ്. അവ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അവ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൊരു സിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസിംഗ് ഓവറിലോ റീകോമ്പിനേഷനിലോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ഉള്ള ജീൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the genes which are present in the non-homologous region of X chromosome, they are completely X-linked genes. അതേപോലെ തന്നെ the non-homologous Y segment carries Y-linked genes. ഈ Y ക്രോമോസോമിൻ്റെയും നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയണിലുള്ള ജീൻസ് അതെല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൊളാൻഡ്രിക് ജീൻസ്. ആൻഡ്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽസിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ജീൻസ്. വൈ ക്രോമോസോം മെയിൽസിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ക്രോമോസോമിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ജീൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഹൊളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. The segment of Y carries only one set of genes, so it can also be called as hemizygous condition. ഈ ഒരു റീജിയണിലുള്ള ജീൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജീൻസിൻ്റെ അലീൽസിന് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഹോമോസൈഗസ്
ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് അലീൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്നും കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ മെയിൽസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ ലോങ് പോർഷനും ഹെമിസൈഗസ് ആണ്, വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണ്. എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റീജിയൺ അതിനൊരു കൗണ്ടർ പാർട്ട് മറ്റ് അതർ എക്സ് ക്രോമോസോമിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, there are certain characteristics for this sex-linked inheritance and sex-linked genes. These are the common characteristics of sex-linked inheritance, that is sex-linked genes located in one of the sex chromosomes. ഈ സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലായിരിക്കും. അതായത് എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ എക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആൻഡ് വൈ-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ വൈ-ലിങ്ക്ഡ് Y chromosome. Then sex-linked genes are expressed more frequently in one sex than in the other. It is expressed more frequently in males than the females. ഈ സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് എപ്പോഴും ഇത് മെയിൽസിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ മെയിൽസ് ദാൻ ദ ഫീമെയിൽസ്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് മുമ്പത്തെ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും. കാരണം ഇവിടെ മെയിൽസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് വൈ സിറ്റുവേഷനിൽ വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷനും എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷനും ഇവിടെയുള്ള ജീൻസ് എല്ലാം മെയിൽസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം ഇവിടെയുള്ള റെസസീവ് അലീൽസിന് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ അലീൽസും എല്ലാ ജീൻസും അവിടെയുള്ളത് ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണെങ്കിലും റെസസീവ് അലീലാണെങ്കിലും അതെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. എക്സ് ക്രോമോസോമിലുള്ള ജീൻസും അതെ, വൈ ക്രോമോസോമിലുള്ള ജീൻസും അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്നത് it is expressed more frequently in males than the females. The other characteristic feature is sex-linked genes show criss-cross pattern of inheritance. Criss-cross pattern എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇനി എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സെക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് traits that inherits from grandfather to grandson through his daughter. ഡോട്ടറിലൂടെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേക്കാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേണിൽ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അത് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദെൻ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് ഇൻവോൾവിങ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഈൽഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് F1 ആൻഡ് F2 ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യൂസ്. റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെക്സസ് ആർ ഓൾട്ടേഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോൾ മെയിലിനെ ഡ്വാർഫ് ഫീമെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്രോസിൽ ഒരു ഡ്വാർഫ് മെയിലിനെ ഒരു ടോൾ ഫീമെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സെക്സസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ക്രോസിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാരൻസിൻ്റെ സെക്സസ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് ഇൻവോൾവിങ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രെയ്റ്റ്സ് ഈൽഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് F1 ആൻഡ് F2 ഫിനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യൂസ്. കാരണം ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പാരൻറ്റിൻ്റെ സെക്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രെയ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനി എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ദെൻ ദിസ് സെക്സ് ലിങ്കേജ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ മോർഗൻ. മോർഗൻ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും പല ജെനറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള പല ഫൈൻഡിങ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോർഗനാണ്. അപ്പോൾ സെക്സ് ലിങ്കേജ് വാസ് ഓൾസോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ മോർഗൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില ഇൻ എ മ്യൂട്ടൻ വെറൈറ്റി കോൾഡ് വൈറ്റ് ഐഡ് വെറൈറ്റി. ഡ്രോസോഫിലയിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ഐഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഐസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെക്സ് ലിങ്കേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. വൈറ്റ് ഐ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ മ്യൂട്ടൻ ജീൻ allele W and its wild type allele is presented as plus sign.
W വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റെസസീവ് അലീലിനെയും പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് അലീലിനെയും നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഡ് ഐഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും വൈറ്റ് ഐഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും തമ്മിൽ അദ്ദേഹം റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സെക്സ് ലിങ്കേജ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. വെൻ എ വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ വാസ് ക്രോസ്ഡ് ടു എ റെഡ് ഐഡ് മെയിൽ, ഓൾ ദ F1 മെയിൽസ് വെയർ വൈറ്റ് ഐഡ് ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽസ് വെയർ റെഡ് ഐഡ്. When the F1 flies were crossed each other in the F2 generation, red and white-eyed flies were obtained in equal numbers in both the sexes. Then in reciprocal cross, ഇത് ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇൻ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ്, വെൻ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽസ് വെയർ ക്രോസ്ഡ് ടു വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിൽസ്, ഓൾ ദ F1 progeny were red eyed. And when F1 progeny were crossed among themselves, the F2 was obtained in the ratio 3 red-eyed was 1 white-eyed. But the white-eyed flies were only males. Based on his experiments, he could understand that the eye color gene was supposed to be present in the X chromosome. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും. അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിലിനെ ഒരു പ്യുവർ റെഡ് ഐഡ് മെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. പ്യുവർ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ 2 X ക്രോമോസോംസ് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനാണ്. 2 X ക്രോമോസോമിനുള്ളത് റെസസീവ് അലീലായിട്ടുള്ള W1. XW കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീമെയിലിനെ X+Y ഉള്ള ഒരു മെയിലുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെയ്തു. F1 ജനറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഒരു റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലും ഒരു വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിലുമാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ XWയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗാമീറ്റ്സ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗാമീറ്റ് മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ, അതായത് XW ഗാമീറ്റ്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതായത് X+ ഗാമീറ്റ്സും Y ഗാമീറ്റും. അപ്പോൾ ഈ XW ഗാമീറ്റും X+ ഗാമീറ്റും തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ X+XW ഫോം ചെയ്യും, അതായത് റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും. കാരണം പ്ലസ് ആ അലീൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ XW, ഇവിടെ നിന്നുള്ള XWയും ഇവിടെ നിന്നുള്ള Yയും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന XWY ആയിരിക്കും. ഇവിടെ റെസസീവ് അലീൽ മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിൽസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ തന്നെ ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ F2 ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഈ രീതിയിലാണ്, അതായത് ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് 2 കളേർഡ് ഐസുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസും മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ കിട്ടുന്നു. അതായത് ഇവിടെ അതിന് കാരണം 2ലും 2 തരത്തിലുള്ള ഗാമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലിൽ നിന്നും X+ ഗാമീറ്റ്സും XW ഗാമീറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ XW ഗാമീറ്റ്സും Y ഗാമീറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ X+ഉം XWയും തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ X+XW റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ, ദെൻ XW ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ XW വൈറ്റ് ഐഡ് ഫീമെയിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ X+XY റെഡ് ഐഡ് മെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. XWY വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസും മെയിൽസും ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ റെഡും വൈറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഐസുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ക്രോസിൽ കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. റെസിപ്രോക്കൽ ക്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പാരൻസിൻ്റെ സെക്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലിനെ പ്യുവർ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലിനെ ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിലുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്യുവർ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലിനെ ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിലുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന F1 ജനറേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ആർ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽസും റെഡ് ഐഡ് മെയിൽസുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാമേറ്റ് മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് X+. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗാമേറ്റ്സ് XWY. X+ഉം XWയും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. X+ഉം Yയും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
X+Y റെഡ് ഐഡ് മെയിൽസും ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ പോലെ തന്നെ ഈ F1 ജനറേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ വീണ്ടും ക്രോസ് ദംസെൽസ് അവ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും F2 ജനറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു 3:1 എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയാണ്. അതിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം F1 ജനറേഷനിലുള്ള ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിലിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാം, X+ ഗാമേറ്റ്സും XW ഗാമേറ്റ്സും. അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ഐഡ് മെയിലിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാം, X+ ഗാമേറ്റും Y ഗാമേറ്റും. ഇത് 4 തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ X+X+ അത് റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, XW_X+ അല്ലെങ്കിൽ X+XW അത് റെഡ് ഐഡ് ഫീമെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് X+Y റെഡ് ഐഡ് മെയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ XWY ദാറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3:1 3 റെഡ് ഐഡും ഒരു വൈറ്റ് ഐഡ് ഇൻഡിവിജ്വലുമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദ മെയിൽസ് ആർ വൈറ്റ് ഐഡ്. ഓൺലി 50% ഓഫ് ദ മെയിൽസ് ബിക്കെയിം വൈറ്റ് ഐഡ് മെയിൽസ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ F1 ജനറേഷനിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഐസ് നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും, അതായത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ വൈറ്റ് ഐസിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രാൻഡ് സൺ ത്രൂ ഹിസ് ഡോട്ടർ. ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ദ ട്രൈറ്റ് inherits from the grandfather to the grandson through his daughter, that is criss-cross inheritance. So this white eye color follows a criss-cross pattern of inheritance. The male transmits his sex-linked trait to his grandson through his daughter but never to his son or through his son. കാരണം സണ്ണിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഈ എക്സ് ക്രോമോസോം ഫാദറിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യില്ല. സണ്ണിലേക്ക് എപ്പോഴും പോകുന്നത് വൈ ക്രോമോസോം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാദറിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോം എപ്പോഴും പോകുന്നത് അയാളുടെ ഡോട്ടേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും. ആ ഡോട്ടറിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ മെയിലിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഡോട്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും, ആ ഒരു ജീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസസീവ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ 2 എക്സ് ക്രോമോസോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, അവിടെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വൈറ്റ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതൊരു വൈ ക്രോമോസോമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആ എക്സ് ക്രോമോസോമിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ഫീമെയിൽ ഈസ് എ ക്യാരിയർ ഓഫ് ദ ട്രൈറ്റ്. ഇവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് ഫീമെയിൽ അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ F2 ജനറേഷനിലും ഒരു ക്യാരിയർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്കും ഇത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതാണ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷൻ, എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷനിലുള്ള ജീനിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്, ഈ സെക്സ് ക്രോമോസോംസിൽ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്സ് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ ഹോമോലോഗസ് പോർഷനിലാണ്. ജീൻസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹോമോലോഗസ് പോർഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമോസോംസ് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഓർ സ്യൂഡോ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ്. ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെയും വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെയും ഹോമോലോഗസ് പോർഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീൻസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സൊമാറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ദേ ഇൻഹെറിറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് autosomal genes present in the autosomes. Those genes are known as incompletely sex-linked genes or pseudo autosomal genes. Autosomal genes പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്യൂഡോ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. These genes are expressed in both the sexes with equal frequency. അത് രണ്ട് സെക്സിലും ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.
അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്രോസോഫില. ഇൻ ഡ്രോസോഫില ദ ജീൻ ഫോർ ബോബ്ഡ് ബ്രിസിൽസ്, അതായത് ഷോർട്ടൻ ബ്രിസിൽസിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ, അതിൻ്റെ റെസസീവ് അലീലാണ് ഈ സ്മോൾ ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ബി എക്സ് ക്രോമോസോമിലും വൈ ക്രോമോസോമിലും വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അലീൽസ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോബ്ഡ് ബ്രിസിൽസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. അത് മെയിൽ ആണെങ്കിലും ശരി, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും ശരി. എന്നാൽ ഇത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ, അതായത് എക്സ് ബി ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബി ബി ഒ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നോർമൽ ബ്രിസിൽഡ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അലീലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വന്നാലും അതുമെല്ലാം നോർമൽ ബ്രിസിൽസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. റെസസീവ് അലീൽസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ബി രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലും വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് ബോബ്ഡ് ബ്രിസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടൻ ബ്രിസിൽസ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീനിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഡ്രോസോഫിലയിലുള്ള ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബോബ്ഡ് ബ്രിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ മാൻ. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ഒരുപാട് ട്രെയ്റ്റ്സ്, ഇതേപോലെയുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രെയ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺലി 2 എക്സാമ്പിൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹീമോഫീലിയ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള 2 ഡിസീസസ് തന്നെയാണ്. ഇത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി മൂലമുണ്ടാകുന്ന 2 ഡിസീസസ് ആണ് ഈ റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും ഹീമോഫീലിയയും. കമ്മിങ് ടു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഇപ്പോൾ റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ വിൽസൺ ഇൻ 1911. വിൽസൺ ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. ആൻ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാക്സ് ദ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ് നെസസറി ഫോർ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ പെർസെപ്ഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് റെഡും ഗ്രീനും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി മെയിൽസിലാണിത് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽസിലാണിത് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, മെയിൽസിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സിഗ്നലിലെല്ലാം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നലിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റെഡ് ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതായത് റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. The normal allele of this X-linked gene is represented by plus symbol and the recessive allele is represented by C. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഡ്രോസോഫിലയിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ് ക്രോമോസോം ആൻഡ് it is completely sex-linked gene. Its inheritance follows a criss-cross pattern. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ മദറിന് ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഫാദർ അവർ മാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രനിൽ 2 തരം കാരിയർ ഡോട്ടേഴ്സും നോർമൽ സൺസും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളത്. അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡ്രോസോഫിലയിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാമീറ്റ്സും ഫീമെയിലിൽ മദറിൽ എക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാമീറ്റ്സും കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദറിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് എക്സ് സി ഗ്യാമേറ്റും വൈ ഗ്യാമേറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാമേറ്റ് എക്സ് സിയുമായിട്ട് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും. എക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാമേറ്റ് വൈയുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാരിയർ ഡോട്ടർ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള മാനിനെ മാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രൻ F2 ജനറേഷനിലുള്ള ചിൽഡ്രനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 50% of the sons has the chance to get the സെയിം ഡിസീസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ മാനിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എക്സ് പ്ലസും വൈയും. കാരിയർ ഡോട്ടറിലും അതേപോലെ തന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാമേറ്റും എക്സ് സി ഗ്യാമേറ്റും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആയിരിക്കും. എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സി അത് അഗെയിൻ കാരിയർ ഡോട്ടർ ആയിരിക്കും.
എക്സ് പ്ലസ് വൈ അത് നോർമൽ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിരിക്കും. ദെൻ എക്സ് സി വൈ അത് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെയും ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ്. ദിസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു ഗ്രാൻഡ് സൺ ത്രൂ ഹിസ് ഡോട്ടർ. Daughter will be a carrier of this disease, but it will not be expressed in daughter. It is expressed only in the grandson. മെയിൽസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ 50% ഗ്രാൻഡ് സൺ നോർമൽ ആയിരിക്കും. ബാക്കി 50% ഗ്രാൻഡ് സൺസിലാണ് ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളത്. Then hemophilia is also a similar disease. It is also known as the bleeder's disease. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാം. ഹീമോഫീലിയയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ അവരുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ ഈസ് ഓൾസോ എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ട്രേറ്റ് ഡിസ്കവർഡ് ബൈ ജോൺ കോട്ടോ ഇൻ 1803. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിലേയ്ഡ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ട്. അതായത് 2 types of hemophilia, that is hemophilia A and hemophilia B. Hemophilia A is caused by an abnormality in anti-hemophilic factor, that is AHF. ആൻറ്റി-ഹീമോഫിലിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി, അതാണ് ഹീമോഫീലിയ എയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദ നോർമൽ അലീൽ ഓഫ് ദിസ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ, ഇതും ഒരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീനാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദ നോർമൽ അലീൽ ഓഫ് ദിസ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആൻഡ് റെസസീവ് അലീൽ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ എച്ച്. ഇവിടെ മുമ്പ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വിമൻ ഒരു ഹീമോഫീലിക് മാനിനെ മാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രനിൽ 50% അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രനിൽ ഡോട്ടേഴ്സ്, കാരിയർ ഡോട്ടേഴ്സ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. സൺ എല്ലാവരും നോർമലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരിയർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഒരു നോർമൽ മാനിനെ മാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ, F2 ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനിൽ 50% ഓഫ് ദ ഗ്രാൻഡ് സൺസ് വിൽ ബിക്കം ദിസ് ഹീമോഫീലിയ ഡിസീസുള്ള ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ക്രിസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൂലമുള്ള ഒരു ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹീമോഫീലിയ എ ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് ആസ് ദ റോയൽ ഡിസീസ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഹീമോഫീലിയ എ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ റോയൽ ഫാമിലീസ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള റോയൽ ഫാമിലീസിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ വാസ് എ കാരിയർ. ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ഒരു കാരിയർ ആയിരുന്നു. ഹെർ 8th ചൈൽഡ്, അതൊരു സൺ, മകനായിരുന്നു. ഹി വാസ് ഹീമോഫീലിയാക് ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 32. ആൻഡ് 2 of her daughters were carriers. അപ്പോൾ ഈ കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടേഴ്സിലൂടെ അത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയുടെ ഫാമിലിയിൽ പല ജനറേഷൻസിലും ഉള്ള മെയിൽസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹീമോഫീലിയ എ ഉള്ള ഹീമോഫീലിയാക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ഏർലി മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ദെൻ ഹീമോഫീലിയ ബി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ അനദർ abnormality of another blood clotting factor, that is thromboplastin. Thromboplastin എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹീമോഫീലിയാണ് ഹീമോഫീലിയ ബി. ഇതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ഓർ ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ക്രോമോസോമിൻ്റെയാണ് 2 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത്. വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെയും നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷനിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീൻസ് നമ്മൾ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീൻസ് വിച്ച് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷൻ ഓഫ് വൈ ആർ കോൾഡ് വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. They are transmitted from father to son only, so also expressed only in males. Holandric inheritance എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പറയുന്നു. കാരണം ഫാദറിൽ നിന്നും സണ്ണിലേക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വൈ ക്രോമോസോം. This Y chromosome will be inherited from father to
സൺ ഓൺലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഈ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഹോളാൻഡ്രിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ ക്രോമോസോം കണ്ടെയ്ൻസ്, ഇത് കൂടാതെ ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കൂടാതെ വൈ ക്രോമോസോമിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ് TDF ഓർ ടെസ്റ്റിസ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ. ഇതിന് SRY അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് റീജിയൻ ഓഫ് വൈ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട്. ദിസ് ജീൻ ഈസ് ആക്ച്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഗൊണാഡ് ടു ബിക്കം ടെസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് ഗൊണാഡ് ടെസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ, വൈ ക്രോമോസോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീൻ. XY ആൻറ്റിജൻ ഓർ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനും ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ ക്രോമോസോമിലുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗൊണാഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ടെസ്റ്റിസ്. ഈ രണ്ട് ജീൻസും അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗൊണാഡിനെ ടെസ്റ്റിസായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജീൻസാണ് TDFഉം HY ആൻറ്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി വൈയും. ഇത് രണ്ടും വൈ ക്രോമോസോമിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ജീൻസാണ്. അതാണ് മെയിൽനെസ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസാണ് സെക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീൻസും സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ജീൻസും. അപ്പോൾ ദിസ് സ്ലൈഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് സെക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീൻസ്. സർട്ടൻ ജീൻസ് which are expressed only in one sex although the genes are present in both the sexes. ചില ജീൻസ് രണ്ട് സെക്സിലും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ദേ ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ സെക്സ്. സച്ച് ജീൻസ് ആർ നോൺ ആസ് സെക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീൻസ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It may be located in autosomes or homologous portion of the sex chromosomes. ഓട്ടോസോംസിലുമാകാം സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലുമാകാം ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. The expression is controlled by sex hormones. രണ്ട് സെക്സിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജീൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ സെക്സ് ഹോർമോൺസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദി സെക്സ്. എക്സാമ്പിൾ ബിയേർഡ് ഇൻ മാൻ, മെയിൽ വോയിസ്, ഇതെല്ലാം മെയിൽസിലുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ വുമൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ്. ദോസ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെക്സസ്. ആക്ച്വലി most of these genes are present in both the sexes, but they are expressed only in one of the sex because it is influenced or it is limited by, influence എന്നല്ല, it is limited by the sex hormones. സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. And then another example is plumage pattern of domestic fowl. അത് ഹെൻ ഫെദറിങ്ങും കോക്ക് ഫെദറിങ്ങും. ഇവിടെ ഹെൻ ഫെദറിങ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ ക്യാപിറ്റൽ H, അതാണ് ഹെൻ ഫെദറിങ്ങിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ തന്നെ റെസസീവ് അലീലാണ് സ്മോൾ h. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ H കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും ഹെൻ ഫെദറിങ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നാലും മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും അത് ഹെൻ ഫെദറിങ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫുള്ളി റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ h വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലിൽ കോക്ക് ഫെതേർഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൻ ഫെതേർഡ്. ഈവൻ ദോ ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ H ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ, ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദ ഹെൻ ഫെതറിങ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺസാണ്. അതാണ് സെക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീൻസ്. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ജീൻസ് ആണിത്. സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ജീൻസ്. Certain genes which are common in one sex but they appear in the other sex also infrequently. ചില ജീൻസ് ദേ ആർ കോമൺ ഇൻ വൺ സെക്സ്, ഒരു സെക്സിൽ അത് കോമൺ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ദേ അപ്പിയർ ഇൻ ദ അതർ സെക്സ് ഓൾസോ, മറ്റേ സെക്സിലും അത് അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അത് ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അതർ സെക്സിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ജീൻസിനാണ് സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഓട്ടോസോംസ്. യൂഷ്വലി ദീസ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഓട്ടോസോംസ്. എക്സാമ്പിൾ ബാൾഡ്നെസ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുള്ള ബാൾഡ്നെസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ദ ജീൻ ഫോർ ബാൾഡ്നെസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ B എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. വെൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബാൾഡ്നെസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെക്സസ്.
ഇൻ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഓൺലി മെയിൽസ് എക്സ്പ്രസ് ബാൾഡ്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലാണേലും ഫീമെയിൽ ആണേലും അവിടെ ബാൾഡ് ഹെഡ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബാൾഡ്നെസ് വിൽ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ മെയിൽസ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. ദെൻ സ്മോൾ ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ബാൾഡ് ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഫീമെയിൽസിൽ ബാൾഡ്നെസ് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫീമെയിൽസിൽ ബാൾഡ്നെസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ മെയിൽസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീമെയിൽസിലും ഈ ബാൾഡ്നെസ് വരാം. അതായത് ബാൾഡ്നെസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനിൻ്റെ അരിയിൽ ഡബിൾ ഡോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫീമെയിൽസിൽ ബാൾഡ്നെസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ, 5th ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത്. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്, സെക്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീൻസ് ആൻഡ് സെക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ജീൻസ്. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസും ഉണ്ട്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസിൻ്റെ 2 എക്സാമ്പിൾസാണ് മെയിനായിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും മറ്റൊന്ന് ഹീമോഫീലിയയും. അപ്പോൾ ഈ 2 എക്സാമ്പിൾസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.